Someone has asked for royalty account, I think, yesterday's royalty account for cross verification. That I have already told yesterday, orally that I have prepared. If you already prepared royalty account, please once again verify that I go on telling the entries. First year royalty account letter to landlord. Then the same year by P&L, okay, close. Second year also royalty account letter to landlord. Same year by P&L, close. Just royalty is as Third year royalty account letter to landlord. Then by P&L. Close money. Royalty payable account, where is that account? Royalty payable account is not at all. Royalty payable chart. You are asking, right? Royalty payable chart or right? Chart. Okay. Okay. ಏನಾಗಿದೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದು ನಿನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ we will see. Okay. Today I am going to discuss with one more problem that I already sent to you. ಯಾವುದು ಈಶ್ವರ್ ಈಶ್ವರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 21 ಅಂತಿದೆ ನೋಡಿ. ಈಶ್ವರ್ ಹೌದಾ? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 21 I have already sent you. ಏನಿದೆ ಅದು? Mr. Ishwar of Belgaum, a professional author of managerial technique, has entered into an agreement with India Publishing House. So, publisher's name is India Publishing House. Here is a tenant, India Publishing House. Delhi on 1/1/1982. Date of agreement is 1980. For publication and sale of the book. Publisher ಕೆಲಸ ಏನು? Book publish ಮಾಡಿ sell ಮಾಡಿ. The terms agreed were as follows. Number 1, royalty payable is 20% on the sales amount of the book. 20% ನೀನು ಮಾಡಿದ್ದೆ on the sales amount of the book. What is the sales amount? The book is priced at ₹75 per copy. 75 per copy, 20% of 75. 20% of 75 comes to ₹15. Royalty is 20% on selling price. But selling price is how much? ₹75 per copy. Therefore, royalty per copy is 20% of ₹75. That is ₹15. Royalty is ₹15. Then second term, second condition. The author is to be paid minimum amount of ₹50,000 per annum. Minimum amount is 50,000. In a recovery provision. Each year's excess of minimum amount over royalty earned is recoverable out of the surplus of royalties of next 3 years. Nodri, short working can be recovered in the next 3 years. ಅಷ್ಟಕ್ಕ ನಿಂತಿಲ್ಲ ಅವರು. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದುವರೆದು ಬೇರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು the maximum amount of ₹6,000 in that particular year of recovery. ಅದೇನು ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 years ಅಷ್ಟ ಅಂದಿದ್ರೆ ನಿನ್ ಬಿಡ್ಸೇವಲ್ಲ ಹಂಗ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದುವರೆದು ಏನೋ ಹೇಳ್ಯಾರ ಅವರು. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ amount of ₹6,000 in that particular year of recovery. ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. So particulars ನೋಡಿ. Year 1986, 87, 88, 89, 90. Number of books sold. ನಿನ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಇತ್ತು. ಈಗ ಸೋಲ್ಡ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾರ. First year 86, 2,000 copy. 87, 2,800. Then 88, 4,500. 89, 6,000. 90, 4,000.
Is it okay? Prepare the necessary account in the books of India Publishing House. That is in the books of TAM, in the books of publisher. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ. ಈಗ ರಿಕವರಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಕೋಣ. ಡೇಟ್, ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂದಲ್ಲಿ ಕಾಪೀಸ್ ಸೋಲ್ಡ್. ಈಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅವಶ್ಯ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತಿ. ನಾವು ಡೇಟ್, ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಪೀಸ್ ಸೋಲ್ಡ್, ಎರಡನೇದು ರಾಯಲ್ಟಿ, ಮೂರನೇ ಕಾಲಮ್ ರಾಯಲ್ಟಿ at the rate of 20%, that is ₹15 per copy. Next, minimum rent, that is minimum amount. Short working, surplus, short working recovered, not recovered, amount to author. Right. Now, ಈಗ ಡೇಟ್ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. 31/12/1986, 31/12/1981, ಬಿಕಾಸ್ 1/1/86 ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಎಂಡ್ ಆಗೋದು ಇಯರ್ 31st December 86, 87, 88, 89. Copies sold 2000 in 86, 2800 in 87, 4500 in 88, 6000 in 89, 4000 in 90. ಇಷ್ಟಂತೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಾವು. All of you written. ಅಭಿಷೇಕ ಬರ್ದಿನಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಈಗ ಬನ್ನಿ. ರಾಯಲ್ಟಿ multiplied by 15 rupees, 20% on 75 rupees multiplied by 15 rupees. Is it 30,000? Yeah. Multiplied by 15, 2,800 into 15. It is 42,000. Okay. Next, multiplied by 15, 4,500. 67,500. Very good. Thank you. 6,000 into 15, 90,000. 4,000 into 15, 60,000. ಇದು actual royalty for 86, 87, 88, 89, 90. Minimum amount 50,000 every year. Short working, first year 20,000, second year 8,000, third year no short working, fourth year no short working, fifth year no short working. Surplus for first year nil, second year nil, third year 17,500, year 40,000 surplus, ಇಲ್ಲಿ 89, ಇಲ್ಲಿ 10,000 surplus. ಸರಿನಾ? ಚಾರ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅದ್ರವರೆಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಕಲಿಸಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನು ತೊಂದರೆ ಅನಿಸ್ಬಾರ್ದು. ರೈಟ್? Now, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರಿಕವರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ?
in the next 3 years. ಹೌದಲ್ಲ, in the next 3 years. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇರೋದೇ 2 ವರ್ಷ ಇದೆ. ಒಂದು 86, ಇನ್ನೊಂದು 87. Is it not? 86 and 87. ಈಗ 86 ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗು ಯಾವ ವರ್ಷ ರಿಕವರಿ ಆಕತಿ? 87, 88, 89. Is it not? 3 ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ 86 ತನ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ 3 ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ 87, 88, 89. 86 ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎಷ್ಟೈತಿ? 20,000. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಮಜಾ, ಕಂಡೀಷನ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಐತಿ. 3ನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು? ರಿಕವರಿ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಹೌದಾ? 3ನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ರಿಕವರಿ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಐತಿ, ಸಬ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಈ ಸಿನಿಮಾದೊಳಗೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಇರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾನೆ, ಒಮ್ಮೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಕ್ ಹೋಗಿರ್ತೀರಿ. ಹೌದಾ? ಆ ಸಿನಿಮಾ ಇದನ್ನ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಕ್ ಹೋಗಿರ್ತಾರ. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಸಿನಿಮಾದಾಗ ಅರ್ಥ ಐತಿ? ಹಂಗಿದು ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಐತಿ. 3ನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು? 3ನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು? ದ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಕವರ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 years. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಿಡಿಸಿದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಂಗೆ ಬಿಡಿಸೇವ್ ನಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 years, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 years ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ 3 years. ಹೌದಲ್ಲ? ಫಸ್ಟ್ 3 years ಅಂದ್ರೆ 1, 2, 3 ಒಂದೇದ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಹೌದಾ? ಹಿಂಗೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಯಾರ ಗೊತ್ತನೋ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 years ಅಂದಾರ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಈ ಕಂಡೀಷನ್. ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್? ಮುಂದಿನ 3 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಒಳಪಟ್ಟೈತಿ. ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಅದು? ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ 6,000 ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ರಿಕವರಿ. ನೋಡ್ರಿ ಅರ್ಥ ಏನೋ? ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಞಾನತನದಿಂದ ಆ ಸಾಲು ಓದ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ 6,000 ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ರಿಕವರಿ. ಯಾವ ವರ್ಷ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ತೀರಿ? 87 ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, 88 ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, 89 ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಏನು ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ರು 3 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, 90 ಬರುವಂಗಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಈಗ ನೀವು 86ದಾಗ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕ್ತಿರ್ತೀರಪ್ಪ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಇವು ಪಾಸ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇವು ಅಷ್ಟು ಒಮ್ಮೆ ಸಿಕ್ಕಾವ ನಮಗೆ ಈಗ. ಹೌದಾ? ಸಪೋಸ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ 2020. ಎಲ್ಲರೂ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, 5 ವರ್ಷದೊಮ್ಮೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾರ. ಹೌದಾ? ಈಗಲೇ 86 ಅಕೌಂಟ್ ಬರೆಯಾಕ್ತೀರಿ ನೀವು. ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎನಿ ಅಬೌಟ್ 87, 88, 89, 90 ಏನ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಐತಿ, ಏನ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಪಾಸ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾವು. ಆಕ್ಚುಲ್ ನೀವು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಹಂಗಿರಂಗಿಲ್ಲ, 5 ವರ್ಷದೊಮ್ಮೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಯಾವ ವರ್ಷ ಅಕೌಂಟ್ ನೀವು ಬರಿತಿರ್ತೀರಿ ಆ ವರ್ಷದ ಇರ್ತ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ತಿಳಿತಾ? ಇಲ್ಲಿನೂ ಹಂಗ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಜುಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಯು ಫಾರ್ಗೆಟ್ 87, 88, 89, 90. ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ 87, 88, 89, 90. ಇದನ್ನ ಮರ್ತ ಬಿಡ್ರಿ ನೀವು. ಇದು 86 ಅನ್ನೋದು ಮರ್ತ ಬಿಡ್ರಿ, 20 ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ 2020 ಒಳಗಡೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ 21 ಔಟ್ಪುಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, 22 ಔಟ್ಪುಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, 23 ಔಟ್ಪುಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, 24 ಅದರ ರಾಯಲ್ಟಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅದರ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದರ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದರ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ರಿಕವರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಕವನು ಮುಂದಿನ ಏನು ಗೊತ್ತಾಕತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗಿದೆ 86ದಾಗ ಅದಿರಿ ನೀವು. 87 ನಿಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನೈತಿ? ಸಪೋಸ್ ಯಾವ ವರ್ಷ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ವರ್ಷದ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗು ಮುಂದಿನ 3 ವರ್ಷ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಐತಿ. ಮುಂದಿನ 3 ವರ್ಷ ಯಾವ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದಾವ. 86ದಾಗ ಅದೇವೆ. ಮುಂದಿನ 3 ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? 87, 88, 89. ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದಟ್ 87ದಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಹೌದಾ? 88ದಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇರ್ತೈತಿ, 89ದಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಕೆಟ್ಟದ್ದಂತ ಯಾರು ಬಯಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇರ್ತೈತಿ ಯಾರು ಬಯಸ್ತಾರನ? ಇಲ್ಲ. ಹೋಪಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಗುಡ್ ಇವು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವಿ? ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ. ತಿಳಿತಾ? ಹಂಗೀಗ 86ದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 20,000 ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಐತಿ. ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಕವರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 87, 88, 89 ಅಂತ ನಾವು ಯಾವ ವರ್ಷದೊಳಗೆ ನಿಂತು ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ತೇವಿ? 86 ನಿಂತು ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ತೇವಿ.
ನಿಮಗ 87 ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, 88 ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಇನ್ನೂ ಆ ವರ್ಷನ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ. 20 ಒಳಗೆ ನಿಂತು ವಿಚಾರ ಮಾಡಾಕ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. 20 ಒಳಗೆ ನಮಗ 20,000 ಏನೈತಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಐತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. 86 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಿಡ್ರಿ, 20,000. ಕರಾರ್ ಏನೈತಿ, 20ನೇ ಇಸ್ವಾಗಿದ್ದು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗು 21ರೊಳಗೆ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, 22ರೊಳಗೆ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, 23 ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ಕೊಳಾಕ್ತೇನೆ ನಾನೀಗ. ಬಟ್ ಇನ್ನು 21 ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಬಂದ್ಮೇಲೆ ರಿಕವರಿ. 22 ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ರಿಕವರಿ. 23 ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ರಿಕವರಿ. 21 ಬಂದ್ರು ಅವರ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರೆ ರಿಕವರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. 22 ಬಂದ್ರು ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಇರ್ತೇವಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಪ, ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಐತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಹಣೆ ಬರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮೊದಲೇ ಯಾಕೆ ಅನ್ಕೋಬೇಕು, ಐತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋನು ಆಯ್ತಾ. ಹಂಗಿಲ್ಲಿ 20ನೇ ಇಶ್ಯೂ ಒಳಗ ನಮಗ 20,000 ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಐತಿ, ಅದನ್ನ ನಾವು 21, 22, 23 ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಅದನ್ನ ನಾ 87, 88, 89 ಅನ್ನಕತ್ತೇನೆ. ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಮುಂದಿನ ಇವತ್ತಿನ ಡೇಟ್ ತಗೊಂಡೇನೆ ನಾನು. ಅಂದ್ರ 3 ವರ್ಷ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಾಬೀತ. ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನೈತಿ ಗೊತ್ತೇನು, 3 ವರ್ಷ ಅವಧಿ ಕೊಟ್ರು ಮತ್ತೊಂದು ಕರಾರ್ ಏನೈತಿ, ಯಾವ ವರ್ಷದೊಳಗೆ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗಿರಲ್ಲ ಆ ವರ್ಷ ಗರಿಷ್ಠ 6,000 ಅಷ್ಟೇ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್. ಯು ಕೆನಾಟ್ ರಿಕವರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಮೋರ್ ದನ್ 6,000 ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ರಿಕವರ್. 3 ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಟಾರ ಖರೆ ಅವ್ರು. 3 ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಟರು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವರು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ 21ನೇ ಇಸ್ವಾಗ ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ ಅಂದ್ರೆ 6,000. ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ, ನೀವು ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೆಷ್ಟು 6,000, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ₹6,000 ಇನ್ ದಟ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ರಿಕವರಿ. ಯಾವ ವರ್ಷ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೀರಿ ಆ ವರ್ಷ ಗರಿಷ್ಠ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು 6,000 ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇರೋದು ಬರೀ 6,000 ತಗೋಬೇಕು ನೀವು ಅಂತ. ಒಂದೇ ದಿನದಿಂದ ಬರೀ 3 ವರ್ಷ, ಮುಂದಿನ 3 ವರ್ಷ ಅಂತ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿದ, ಮುಂದಿನ 3 ವರ್ಷ ಇದ್ರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಬರೀ 6,000 ತನ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅಂದ್ರು ನೀವು 1ನೇ ವರ್ಷದೊಳಗ ಅಂದ್ರೆ 87ದಾಗ 6,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. 20,000 ಐತೆ ಅಂದ್ರೂ 87ದಾಗ 20,000 ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ he cannot recover. He can recover how much? Only 6,000. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅದು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ಆಯ್ತಾ. 88ಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅವಾಗ ಜಗ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತು ಖರೆ, ಆ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂತಾನ ಬರೀ 6,000. 89ಕ್ಕೆ ಬಂದ ಆ ವರ್ಷ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು, ಆದ್ರೂ ಎಷ್ಟು ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದವ 6,000. ಮುಂದೆ 90ಗೆ ಅಂತೂ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮುಗೀತು. ಅಂದ್ರೆ 87ನ್ಯಾಗ ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ ಅಂದ್ರೆ 6,000, 88ದಾಗ ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ ಅಂದ್ರೆ 6,000, 89ದಾಗ ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ ಅಂದ್ರೆ 6,000 ಮೇಲೆ. ಅಂದ್ರೆ 3 ವರ್ಷದಾಗನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಐತೆ ಅಂದ್ರೂ ನೀವು ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು, ಓನ್ಲಿ 18,000. ಓನ್ಲಿ 18,000. ಆರ್ ಯು ಫಾಲೋಯಿಂಗ್? ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನದ ಕರಾರಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅವ 3 ವರ್ಷ ಏನೋ ಅವಂಗ ಅವಧಿ ಐತಿ ಖರೆ, ಆದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೋದಷ್ಟು ಅವ್ 3 ವರ್ಷದೊಳಗೂ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಐತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಐತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಮುಂದಿಂದ ಯಾರು ಕಂಡಾರ, ಹೌದಾ, 21ನೇ ಇಸ್ವಿಯಿಂದ ಯಾರು ಕಂಡಾರ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಐತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 3 ವರ್ಷದಾಗೂ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಐತೆ ಅಂದ್ರೂ ಎಷ್ಟು ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಓನ್ಲಿ 18,000. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಾಕ್ಯ, ನಾವು ಸಬ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕ್ಯಾನ. ಏನು, ದೋ ದ ಇಯರ್ಸ್ ಫಾರ್ ರಿಕವರಿ ಆರ್ 3 given, but the maximum limit of amount of recovery is fixed in that particular year of recovery at the rate of ₹6,000 per annum. 6,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ ನೀನು. ಅಂದ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 3 ವರ್ಷ, ಹೇಳಿದ್ದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 6,000, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 6 ಮೂಲೆ 18,000. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯನ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆತಾ? ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಬಹಳ 18,000 ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್. ಅದು ಏನೋ 3 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಐತೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. ಬಟ್ ಇದು ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಕತಿ, 86 ಒಳಗನ ಗೊತ್ತಾಕತ್ ನಮಗೆ. ಇದು ಬರೀ 18,000 ಬರ್ತದೆ ನಮಗ ಅನ್ನೋದು. ಓನ್ಲಿ 18,000 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಕವರ್ಡ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಕತಿ,
86 ದಾಗ 87 88 89 ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಾರ ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೀಗ ಇದನ್ನ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ 3 ವರ್ಷ ಕಳಿಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತ ಕುಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ಬೋದಪ್ಪ, ಎಷ್ಟು ರಿಕವರಿ ಆಗ್ಬೋದು ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ 18,000 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 6,000 3 ವರ್ಷ 18,000. ಅದು 3 ವರ್ಷ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರೆ ರಿಕವರಿ ಆಕೈತಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಐತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಗೋದು ಎಷ್ಟು, ಬರೀ 18,000. ಬಟ್ ನಮ್ಗಿರೋ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು, 20,000. 86 ತಾನು 20,000 ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇದ್ರು ಇದು 20,000 ರಿಕವರಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಟೆನೆಂಟ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಕತಿ? 3 ವರ್ಷ ಮುಗಿದ ಮೇಲಲ್ಲ, 1ನೇ ವರ್ಷನಾಗ ಗೊತ್ತಾಕತಿ. ಅಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾಕತಿ. ಇಲ್ಲ ಶಾನೆ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ರೆ, ಲಾಜಿಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಕಿದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ 6,000 ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಯಾನ, 3 ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಾನ. 6 3 18,000. ಈ 20,000 ಬರೀ 18,000 ಸಿಗ್ತೈತಿ. 20,000 ಸಿಗಾಕಂತೂ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. 3 ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ, 6 3 ಆದ್ರೂ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ 18,000. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 2,000 rupees? Remaining 2,000 rupees is irrecoverable. Not recoverable. ಇದು ನಾಟ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಕತಿ ನಮಗ? ನಾಟ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಕತಿ? 86 ದಾಗ ಗೊತ್ತಾಕತಿ. ರಿಕವರ್ಡ್ ನಿಲ್, ನಾಟ್ ರಿಕವರ್ಡ್ 2,000. ನೋಡ್ರಿ ಮಜಾ. ಇದನ್ನ 89 ಗೆ ಹಚ್ಚೋಂಗಿಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ರೈಟ್ ಇನ್ 89. ಹೌದಾ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ 86 ಓನ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಇರ್ರಿಕವರಬಲ್ ಇನ್ 1986 ಓನ್ಲಿ. ಯಾಕೆ? ಇದನ್ನ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಡೆಯಕ್ಕೆ ಬಂದದ ಏನಾಗೋದು? ಕಡೆಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ಏನಾಗೋದು? ಇರ್ರಿಕವರೇಬಲ್ ಆಗೋದು. ಏನ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವೇನ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲೌ ಮಾಡ್ತಾನ? ಇದೊಂದು 2,000 ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡಪ್ಪ ಅಂತಂದ, 20,000 ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಅಲೌ ಮಾಡಕ್ತೈತಿ. 18,000 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 6,000 ಹಂಗ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ 6,000 18,000 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದ್ರೆ ನಮ್ದು 20,000 ಇನ್ 2,000 ಏನು ತಿಪ್ಪರ್ಲಾಗ ಹಾಕಿದ್ರು ಇದು ವಸೂಲ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಕತಿ? ಬಿಗಿನಿಂಗ ಗೊತ್ತಾಕತಿ. ಇದನ್ನ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಕಡೆಕ್ ಹೋಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಕಡೆಕ್ ಹೋಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಯಾವಾಗ? ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಗುರ್ತಾಕತಿ. ಗುರ್ತಾಗ ಅದನ್ನ ಅದ ವರ್ಷನ ನಾಟ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು. ಇದನ್ನ ತಂದು 3 ವರ್ಷ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ 89 ನಾಟ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಅನ್ನಬಾರ್ದು. 86 P&L ಅಕೌಂಟ್ ಏನ ಈ 2,000 ಡೆಬಿಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. Because this loss has been occurred in the year 86 only, not in 89. Occurrence of loss ಯಾವ ವರ್ಷ ಆಗೈತಿ? ಆಕರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ದು 86 ದಾಗನೆ. ಯಾಕೆ ಇದು ಮುಂದೆ ಯಾವಾಗ ವಸೂಲ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ 86 ದಾಗ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಗೊತ್ತಿದ್ದವ್ರು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅದು 86 ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ಗೆ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗ್ತದ 2,000. ಅದನ್ನ ತಂದು ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ನೀವು 89 ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಟ್ರೂ ಅಂಡ್ ಫೇರ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. P&L ಅಕೌಂಟ್ 86 P&L ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗೋ 2,000 ನೀವು 89 ತಂದು ಹಚ್ಚಿದ್ರ ಅಂದ್ರ ಏನಾಕತಿ? ಅದು ಅನ್ನೆಸೆಸರ್ಲಿ 86 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೆಚ್ಚು ತೋರಿಸ್ತತಿ, 89 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸ್ತತಿ. ಆಕ್ಚುಲ್ 86 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಯ್ತು 2,000. ಅದು 86 ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಅದು ಸಾರಿ ಲಾಸ್. ಅದು ಅದನ್ನ ಅದ ವರ್ಷ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 2,000 ಕಡಿಮೆ ಹಾಕಿತ್ತು. ನೀವು ಆ ವರ್ಷ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ಲಾರ್ದಕ್ಕ ಇರಲಾರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ 5 ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ರಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ 86 ದಾಗ. 89 ಬಂದು ಆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ನುಕ್ಸಾನ ಅಲ್ಲ, ಅದು ತಂದು 89 P&L ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗ ಆಕತಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನಾಕತಿ? ಆ 2,000 ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ 89 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಕತಿ. ಸೊ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಟು ಗಿವ್ ದ ಟ್ರೂ ಅಂಡ್ ಫೇರ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಆರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಕೊಡುದಿದ್ರು ಸುಳ್ಳು ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ. ಯಾವ ವರ್ಷ ನುಕ್ಸಾನ ಐತಿ ಅದ ವರ್ಷ ಡೆಬಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾವ ವರ್ಷ ನುಕ್ಸಾನ ಆಗೈತಿ ಅದ ವರ್ಷ ಡೆಬಿಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕದ P&L ಅಕೌಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಬಿಟ್ ಹಾಕೋದಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾಟ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 2,000 ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? 86 ಅಲ್ಲೇನೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು, ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ 3 years ಟು ನೋ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ರಿಕವರ್ಡ್ ಅಂತಂದು ಫಾರ್ ಎವರ್. ದಿಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ರಿಕವರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗ 86 ದಾಗ ಗುರ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಕಂಡೀಷನ್ ಹಂಗೈತಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ 6,000 per year.
ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆಷ್ಟು 3 ವರ್ಷ ಅವಧಿ. 3 ವರ್ಷಕ್ಕಂದ್ರೆ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 6,000, 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 6,000, 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 6,000, 18,000. 18,000 ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಆದ್ಮೇಲೆ 2,000 ರಿಕವರಿ ಆಗುದೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ 86 ದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ 86 ದಾಗ ಗುರ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನೀವು 89 ತನಕ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ಶಾರ್ಟ್ ನಾಟ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿ 89 ತಂದು ನಾಟ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ 89 P&L ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಆಕೈತೆ. ಅದು ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿಯ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳು ಏನ್ ಹೇಳ್ತತಿ? whenever occurrence of loss is there in that particular year only, that should be debited to P&L. ಅದನ್ನ ತಂದು ಬೇರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಲೋಕ್ಸಾನ ಅದೇ ವರ್ಷದ P&L ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನು ಲಾಭ ಅದೇ ವರ್ಷದ P&L ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದನ್ನು ತಂದು ಎಲ್ಲರ ಹಚ್ಚುದು, ಇದನ್ನ ತಂದು ಅಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚುದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ನಾಟ್ ರಿಕವರ್ಡ್ 2,000. ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಬಲ್ ಟು ಒನ್ ಆಥರ್ 50,000. 87ಕ್ಕೆ ಬರ್ರಿಪ್ಪ. 87ಕ್ಕೆ 6,000 ರಿಕವರಿ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಇದ್ರೊಳಗಿನ 6,000 ರಿಕವರಿ ಆಗ್ಬೇಕು. 20,000 6,000 ರಿಕವರಿ ಆಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು. 20,000 2,000 ನಾಟ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ಅದ ವರ್ಷ. ಇನ್ನು 18,000 ಉಳ್ದೈತಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಎಷ್ಟು ಉಳ್ದೈತಿ? 86 ತಾನು 20,000 ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಒಳಗೆ 2,000 ನಾಟ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಮಾಡೇವಿ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಷ್ಟು ಇದರಿಂದ 18,000. 18,000 ಪೈಕಿ 87ದಾಗ 6,000 ರಿಕವರಿ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಹೌದಿಲ್ಲ? 6,000 ಆದ್ರೆ 87 ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಸೊ ಆ 6,000 ಏನಾತಿಲ್ಲ ನಾಟ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಆಯ್ತು. ಬರಿಬೇಡ್ರಿ ನೀವು. 6,000 ಅಷ್ಟಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ 2,000 ಆಕತಿ. ಈಗ ಬರಿಬೇಡ 2,000 ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ 87ದಾಗ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ 6,000 ರಿಕವರಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು 86ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 86 6,000 ರಿಕವರಿ ಆಗೋದು ನಾಟ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಆಯ್ತು. ಯಾಕೆ? ಅದನ್ನ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಒಯ್ಯಾಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 6,000 ಪ್ಲಸ್ ಈ ವರ್ಷ 8,000 ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷ ಈ 8,000 ಮುಂದಿನ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರಿಕವರಿ ಆಕೈತಿ. ಎಂದ 88, 89, 90. ಬಟ್ 88, 89ಗೆ 6,000 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಐತಿ. ಅದು ಎದಕ್ಕ? 1ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡೇವಿ ನಾವು. 1ನೇ ವರ್ಷದ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರಿಕವರಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇವಿ. ಹಿಂಗಾಗಿ 87ದ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ 8,000, 89 ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೋಕ್ ಬರೋದೇ ಲೆಕ್ಕ. 6,000 ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಹಿಂಗಾಗಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಟೈಮ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ 87 ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ 90. ಅದೊಂದೇ ವರ್ಷ. ಆ ವರ್ಷ ಅದು ಎಷ್ಟು ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯಕತಿ? 6,000. ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್. ಇಲ್ಲಿವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೈತಿ? 8,000. ಈ 6,000 ಕಡೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದ್ ರಿಕವರಿ ಆತಂದ್ರೆ ಇನ್ನು 2,000 ರಿಕವರಿ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ರಿಕವರಿ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತೈತಿ? 87ಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ 6,000 ಇದ್ರೊಳಗಿನ 2,000 ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನಾಟ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಎಷ್ಟಾತಿಲ್ಲಿ? 8,000. ಈ ನಾಟ್ ರಿಕವರ್ಡ್ 8,000 ನಲ್ಲಿ 6,000 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು 86 ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. 2,000 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು 87 ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. 87ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು? ಈಗ 6,000 ಉಳಿತು. 86ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಉಳ್ದೈತಿ? 12,000 ಉಳ್ದೈತಿ. ಇನ್ನು ಯಾಕಂದ್ರೆ 86ದಾಗ 2,000 ಪ್ಲಸ್ 6,000 8,000 ಹೋತು, 12,000 ಉಳಿತು. 87ದಾಗ 8,000 2,000 ಹಚ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಇದ್ರೊಳಗೆ 6,000 ಉಳ್ದೈತಿ. ಇನ್ನು 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 6,000 ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಚ್ತೀವಿ. 88ಕ್ಕೆ ಬರ್ರಿ. 17,500 ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಐತಿ. ಇಲ್ಲೇ ರಿಕವರ್ಡ್ ಹೌ ಮಚ್? 6,000. ಎದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು? 86ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. 89ಗೆ 40,000 ಐತಿ. ರಿಕವರ್ಡ್ ಹೌ ಮಚ್? 6,000. ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದ್ರು 6,000 ರಿಕವರಿ ಆಕೈತಿ. ಹಂಗಾರ ಈಗ 86 ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ 20,000 ಒಳಗೆ 88ದಾಗ 6,000 ರಿಕವರಿ ಆಯ್ತು. 89ದಾಗ 6,000 ರಿಕವರಿ ಆಯ್ತು. 12,000 ರಿಕವರಿ ಆಯ್ತು. 87ದಾಗ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅಲ್ಲೇ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಅದು ನಾಟ್ ರಿಕವರ್. ಸೊ 86ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು 20,000 ಒಳಗೆ ಬರೀ 12,000 ರಿಕವರಿ ಆದಂಗಾಯ್ತು. ಇನ್ನು 8,000 ನಾಟ್ ರಿಕವರ್ಡ್.
ಆ 8,000 ಒಳಗೆ 2,086ದಾಗ 6,087 ನಾಟ್ ರಿಕವರ್. ಇನ್ನು 2,087ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ನಾಟ್ ರಿಕವರಿ. ಇನ್ನು ಕಡೆ ವರ್ಷ 1990 ಇದಕ್ಕೆ ಈ 1990 ಒಳಗೆ 6,000 ರಿಕವರಿ ಆಕೈತಿ. ಎದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು? 87ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ 8,000 ಇತ್ತು, ಅದ್ರ ಪೈಕಿ 6,000 ರಿಕವರಿ ಆಯ್ತು. ಅದು ಇನ್ನು 2,000 ರಿಕವರಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೆ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ 2,000 ನಾಟ್ ರಿಕವರಿ 6, 2, 8 ಟೋಟಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನಾಟ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಇಸ್ 10,000. Total short working not recovered is 10,000. Total short working was how much? 20 plus 8, 28,000. 28 ರಲ್ಲಿ 2 plus 8 10 not recovered ಆಯ್ತು. ಇನ್ನ 20 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಇನ್ನ 18 ಏನು ರಿಕವರ್ಡ್ ಆಯ್ತು. ಆ 18 ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಂತು? 6,000. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಇದನ್ನ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ನೋಡಿ 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 ಮನನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಒಮ್ಮೆ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡ್ಕೊರಿ, ನಾ ಮಾಡಿದ್ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ನಾ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ರಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಭಾಳ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಐತಿ ಇದು, ಭಾಳ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಐತಿ. ಇದರ ಲಾಜಿಕ್ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹಾ, ಇಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ, ನಾಟ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ, ನಾಟ್ ರಿಕವರ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು? 50,000. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ, 88ಕ್ಕೆ ಬರ್ರಿ. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರಾಯಲ್ಟಿ 67,500 ಮೈನಸ್ 6,000, 61,500. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ 90,089 ಮೈನಸ್ 6,000. ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಸ್ 84,000. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ 60,000 ರಾಯಲ್ಟಿ ಮೈನಸ್ 6,000. Total 54,000. Amount to landlord 54,000. To royalty payment charge. ಇದರ ಅಕೌಂಟು ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟು ಮತ್ತೆ ಆಥರ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೀವು ಹಾಕ್ರಿ. ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಹಾಕ್ಬೋದಾ? ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟು ಆಥರ್ ಅಕೌಂಟು ನೀವು ಹಾಕ್ರಿ. ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅದು. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೇನೆ? ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಆಗ್ಬೋದಾ? ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಹಾಕಿರೋದು ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಆಗ್ಬೋದಾ? ರೈಟ್. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾರಿಲ್ಲ? ಆಥರ್ ಯಾರು? ಈಶ್ವರ್ ಅಲ್ಲ? ಈಶ್ವರ್. ಆಥರ್ ಯಾರು? 1986 ಟು ಈಶ್ವರ್.
ಎಷ್ಟಿದೆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗು? Is it 20,000? First year short working 20,000. ಹೌದಾ? ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ 20,000. ಅದೇ ವರ್ಷ ನಾಟ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ 86ಗೆ. ಬೈ P&L 2,000. ಅದೇ ವರ್ಷ ನಾಟ್ ರಿಕವರ್ಡ್. ಸೊ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. By balance carried down. 87 ಗೆ 2 balance brought down 18,000. ಅದೇ ವರ್ಷ 2 ಈಶ್ವರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಆ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗು 8,000. ಆ ವರ್ಷ ಒಂದು ನಾಟ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಅನ್ಬೇಕು ಬೈ P&L ಎಷ್ಟು 8,000. ಆ ವರ್ಷ ನಾಟ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಬೈ P&L 8,000. ರಿಮೈನಿಂಗ್ 18 × 26. ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಡೌನ್. 26ರಲ್ಲಿ 8 ಹೋದ್ರೆ 18. 88ಗೆ 2 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ ಎಷ್ಟು 18,000. 88ಗೆ ನಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರಿಕವರಿ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ 88ಗೆ ಐತಿಲ್ಲ. ರಿಕವರಿ ಇದ್ದಾಗ ಬೈ ಈಶ್ವರ್ ಅಕೌಂಟ್ 6,000. ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ 12,000. ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ರಿ 18,000. Then 89ಗೆ 2 balance brought down 12,000. 89ಗೆ ಮತ್ತೆ ರಿಕವರಿ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಬೈ ಈಶ್ವರ್ 6,000. ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಡೌನ್ 6,000. 12,000 6,000 ರಿಕವರಿ ಆದ್ರೆ 6,000 ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಆಗ. ಇಲ್ಲಿ 90ಗೆ 2 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ 6,000. ಅದೇ ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ರಿಕವರಿ ಆಗಿದೆ ಬೈ ಈಶ್ವರ್ 6,000. ಸರಿ ಹೋಯ್ತಾ? ಇನ್ನ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಈಶ್ವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ರಾಯಲ್ಟಿ 30,000 ಬೈ P&L 30,000 ಟು ಈಶ್ವರ್ 42,000 ಬೈ P&L 42,000. ನಮ್ಮ ಆ ವರ್ಷದ ರಾಯಲ್ಟಿ ಎಷ್ಟೈತೆ ಅಷ್ಟು ಹತ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ. ಟು ಈಶ್ವರ್ ಬೈ P&L, ಟು ಈಶ್ವರ್ ಬೈ P&L. ಈಶ್ವರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಾಕೈತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಈಶ್ವರ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬೈ ರಾಯಲ್ಟಿ ಬೈ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರ ಮನ್ಯಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನ 2 ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕ್ತಿರಿಲ್ಲ. ಹಂಗ ಓರಲಿ ಹೇಳಾಕ್ತೇನೆ. ಒಂದನೇ ವರ್ಷ ಬೈ ಈಶ್ವರ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬೈ ರಾಯಲ್ಟಿ ಬೈ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ 50,000. 2ನೇ ವರ್ಷನೂ ಹಂಗೈತಿ ಬೈ ರಾಯಲ್ಟಿ ಬೈ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್. 3 ವರ್ಷ ಮುಂದಿನ 3 ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ಉಲ್ಟಾ ಆಕೈತಿ ಬೈ ರಾಯಲ್ಟಿ ಹೌದಾ
2 cash, 2 short working. Recovery ಆಯ್ತು ನೋಡಿ 3 ವರ್ಷ ರಿಕವರಿ. 2 ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ 6000, 2 ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ 6000, 2 ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಅರ್ಥ ಆಗತೈತಿ? ನಾ ಮುದ್ದಾಮ್ ನಿಮಗ ಊರಲ್ಲಿ ಹೇಳಾಕ್ತೀನಿ ನೀವು ಮನ್ಯಾಗ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಂತ. ನೀವು ಖಾಲಿ ಕುಂದ್ರಂಗಿಲ್ಲ ಮನ್ಯಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಕೊಡಾಕ್ ನಾ ಹೇಳಾಕತ್ತೀನಿ. ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಾಗತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಶ್ವರ್ ಅಕೌಂಟು. 1ನೇ ವರ್ಷ ಬೈ ರಾಯಲ್ಟಿ, ಬೈ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, 2 ಕ್ಯಾಶ್ 50,000, 2 ಕ್ಯಾಶ್. ಬೈ ರಾಯಲ್ಟಿ 30,000, ಬೈ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು 20,000. 2ನೇ ವರ್ಷ ಏನಾದ್ರು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತದೆ. 2ನೇ ವರ್ಷ ಬೈ ರಾಯಲ್ಟಿ 42,000, ಬೈ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ 8,000, 2 ಕ್ಯಾಶ್ 50,000 ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತದೆ. 3ನೇ ವರ್ಷ ಬೈ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಷ್ಟ ಎಷ್ಟೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅದು 90,000 ಐತಿ, ಎಷ್ಟೈತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಮುಂದೆ 2 ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟು 84,000 ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಅದ್ ನೋಡ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ 2 ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ 6,000 ರಿಕವರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಹಂಗೇನೆ 3 ಸೆಟ್ ಬರ್ತಾವ. ಬೈ ರಾಯಲ್ಟಿ 2 ಕ್ಯಾಶ್ 2 ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಬೈ ರಾಯಲ್ಟಿ 2 ಕ್ಯಾಶ್ 2 ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಬರದ್ಮೇಲೆ 2 ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರಿಕವರಿ. ಅರ್ಥ ಆಗತೈತಿ? ಮನೆ ಬಿಡಿಸ್ತೀರಿ ಇದನ್ನ, ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಿಡಿಸ್ತೀರಿ, 2 ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕ್ತಿರಿ. ಇವನ್ನ ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ ಹೇಳ್ರಿ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ. ಅಕೌಂಟ್ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಏನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಿನ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ರಿ. ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತೈತಿ. ನಾ ಹೇಳ್ದೇನು, ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತೈತಿ. ನಾನು ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕಲಿಸ್ತೇನೆ, ನೀವು ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರ್ಸಿದ್ದೇನೆ, ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನಾ ಹಾಕೇನಿ. ರಾಯಲ್ಟಿ ಹಾಕೋದು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೋಡ್ ಹಾಕೋದು, ಇವೆರಡು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಚಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಬಿಡಿಸ್ತಿರ್ತೇನೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆಗ್ಬಹುದಾ? ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಇವತ್ತೊಂದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಇದೆ. 2ನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಳಿಸ್ಯಾನ ನೋಡ್ರಿ. ಇವತ್ತೊಂದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಇದೆ. ನಿನ್ನೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ನೀವು ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡೇನಿ. ಇವತ್ತಿನ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಚಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಅಕೌಂಟ್. ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವತ್ತು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ನೋಡ್ರಿ. ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಯಾವ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್? ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 2 ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಬೇಕು, ರಾಯಲ್ಟಿ ಮತ್ತು ಈಶ್ವರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತಲ್ಲ, ಅದ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ದೆನ್ 3 ಲೇಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಕಿ 3 ಲೇಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗ್ಬಹುದಾ? ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಟುಮಾರೋ ವಿ ಶಾಲ್ ಮೀಟ್. ಓಕೆ, ಗುಡ್ ನೈಟ್.